सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। पंजाब दे विच इस समय सियासत नूं लैके बहुत हलचल है, खास तौर ते कांग्रेस नूं लैके। पर अज गल सियासत दी नहीं, असीं ओह मुद्दा चुनिया अज जो लोकां दे नाल जुड़िया होया है ते लोक चाहुंदे ने कि इस दा हल होवे। पार्लीमेंट दा इजलास शुरू होण जा रिहा, मॉनसून इजलास, ते उस तों पहलां रणनीति घड़ी जा रही है बीजेपी दे सियासी विरोधियों दे वल्लों किसान अंदोलन नूं लैके कि किसानां दी आवाज़ अंदर किवें जाके चुकी जावे। दरअसल किसानां दे वल्लों एक पूरा हिदायतां जारी कीतियां गईयां जिहड़ियां बीजेपी दी विरोधी पार्टियां ने उन्हां दे लई कि तुसीं अंदर जाओ, आवाज़ चुको, सवाल करो, वॉकआउट नहीं करना, अंदर जाके बीजेपी नूं, केंद्र दी सरकार नूं घेरो। खैर किसानां ने अपना प्लान दस्सिया कि असीं की करांगे, 200 जावांगे जत्थे दे विच किसान इकट्ठे होके, ते उस तो बाद हुण सियासी धिरां ने भी एक एक करके अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिते ने, या कहिए कि दस रहे ने सियासी पार्टियां दे आगू कि असीं किसान हितैषी हां। ये सारियां पार्टियां दस्सण दी कोशिश कर रही ने ते चिट्ठियां लिखण दा दौर भी जारी है। मुख मंत्री चिट्ठी लिखदे ने प्रधानमंत्री नूं कि गल सुनी जावे, किसानां दी गलबात नूं मुड़ तो शुरू किया जावे, ऑल पार्टी वफद नूं मिलण दा समां दित्ता जावे। एक चिट्ठी भगवंत मान लिखदे ने ओपन सारे एमपीज़ ने जिहड़े उहनां नूं, जो बीजेपी दी विरोधी पार्टियां ने उन्हां दे जिहड़े सांसद ने उहनां नूं कि तुसीं साथ दिओ, पार्लीमेंट दे अंदर साथ दिओ खेती कानूनां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करन दे लई। ते श्रोमणी अकाली दल ने भी साफ कर दिता है कि वह कम रोकू मता लैके आउणगे पार्लीमेंट इजलास दे दौरान। हुण सवाल यह है कि अंदर दी रणनीति की होएगी जदों पार्लीमेंट दे सैशन दे विच इह सियासी आगू पंजाब दे पहुंचदे ने। पंजाब दे विच 13 एमपी ने लोक सभा दे, 7 राज सभा दे, ते इन्हां दे विचों 2 तां बीजेपी दे ने, तां कि 500 550 दी तादाद है लोक सभा दी, उस दे विच पंजाब दे एमपीआं दी आवाज़ इस मुद्दे नूं हल करन वाले पासे लैके जा सकेगी, केंद्र दी सरकार ते दबाव बना सकेगी कि पंजाब तो बाहर वाले जिहड़े एमपीज़ ने उन्हां दा साथ पंजाब दे सांसदां नूं मिलेगा। बहुत सारे सवाल ने जिन्हां उत्ते अज गलबात होवेगी ते इस विचाले गल बीजेपी दी भी, क्योंकि जे विरोधी रणनीति बना रहे ने तो बीजेपी भी कोई ना कोई रणनीति दा जरूर बना रही होएगी। वो की रणनीति हो सकती है वो बीजेपी दे आगुआं तो जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करन जा रहे हैं एक रिपोर्ट दे नाल, तुहानूं दस दियां कि पंजाब दीयां सियासी धिरां जो बीजेपी दीयां विरोधी धिरां ने वो की कुछ पार्लीमेंट सैशन नूं लैके तैयारी कर रही हैं। पार्लीमेंट के मॉनसून इजलास तो पहला खेती कानूनां नूं लैके सरगर्मियां एक बार मुड़ तो तेज हो गईयां ने। किसानां दे पार्लीमेंट प्लान तो बाद चिट्ठियां दा सिलसिला शुरू हो चुका है। खुद पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी नूं चिट्ठी लिख के गलबात बहाली दी मंग कीती ताकि जल्द तो जल्द मसले दा हल किया जाए। सीएम सुलाह दी कोशिश दे विच ने, जदों कि बीजेपी याद दिवा रही है कि केंद्र तां हमेशा गलबात दे लई तैयार है। लैटर ते तां लिखण की जरूरत पैंदी है जेकर केंद्र गलबात दे दरवाजे बंद करके बैठा होए। केंद्र ने तां गलबात दे दरवाजे जिहड़े आ खुले रखे हुए ने। अकाली दल का ऐलान है कि कम रोको मते दे जरिए सरकार तो खेती कानूनां अते किसान अंदोलन दे उत्ते सवाल पूछे जाणगे। मैं सारियां पार्टी नूं मैं अपील कर रहा कि जो एडजर्नमेंट मोशन किसानां दे हक विच कि आ जिहड़े काले कानून बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाए उन्होंने एकदम रद्द किया जाए। वो एडजर्नमेंट मोशन मैं सारियां पार्टियां कोले जाऊँगा, सारियां पार्टियां नूं अपील करूँगा साडे दस्तखत करके सानू सपोर्ट करन। यह हलचल अजिहे दौर दे विच हो रही है जदों किसान विरोधी पार्टियां दे उत्ते खेती कानूनां दे खिलाफ आवाज़ चुकण दिया प्लान बना चुके ने। इस दे लई बकायदा उन्हां नूं चिट्ठियां तक पहुंचाउणियां शुरू हो चुकियां ने, जिन्हां दे विच साफ-साफ लिखिआ है कि संसद दे अंदर रह के सरकार नूं खेती कानूनां दे उत्ते घेरिया जावे। मैं इन्हां नूं अज बेनती कीती कि मैं तां पहिलां ही अज अपने लीडर नाल गल करके मैं अपने नां दा और पार्टी दा एडजॉर्नमेंट मोशन असीं पा रहे हैं कि पार्लीमेंट बाद च चलाओ, पहलां किसानां दे मुद्दे और इन्हां नूं कानून वापस लैण दी कार्रवाई करो
ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੋ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੁਲਦੋ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਿਆ ਵੈਪ ਜਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮਰਸਲ ਸੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 3 ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ 200 ਬੰਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂ, ਪਰ ਰੁਲਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 200 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। 50 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਟ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, 200 ਬੰਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 80 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਜੋਕਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਫੇਰ?
ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਪਾਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਚ ਮੰਨ ਜੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਲੈਕ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਪੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਖੜੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐਮਪੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ?
ਦੇਖੋ ਕੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਉਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮਪੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ? 13 ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 7 ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜੇ 20 ਦੇ 20 ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਬ ਉਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਗਿਣੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੋ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਕਨੇ ਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡੀਬੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 250 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਲੋ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਝੂਠ ਦਾ। ਇਸ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਣੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲੂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲੂ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਰਾਸਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਰਹੇਗੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਡਬਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, UP ਬੰਦ ਪਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਰੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ